ईटीओ नलगोंडा विद्याशाखा ऑनलाइन कक्षाओं के लिए स्वागत। छात्र कुशल हो, सुरक्षित हो। छात्र मैं इशरत निसा लिटिल फ्लावर विज्ञान मंदिर की हिंदी अध्यापिका हूँ। आज मैं 8वीं कक्षा से 10वां पाठ अनमोल रत्न पाठ के बारे में जानकारी दूंगी। छात्र यहाँ पर పిల్లలారా నేను 8వ తరగతి 10వ పాఠము अनमोल रत्न गुरिंची చెప్పదలుచుకున్నాను। तो यहाँ पर देखिए छात्र, एक चित्र दिया गया है। एक चित्र दिया गया है। चित्र की ओर ध्यान दीजिए పిల్లలారా, ఇక్కడ ఒక పిక్చర్ ఇవ్వడం జరిగింది। ఆ పిక్చర్ గురించి ఒక్కసారి చూడండి నాన్న। चित्र में क्या दिया गया है? चित्र में एक श्यामपट दिया गया है। श्यामपट अंडे ब्लैक बोर्ड। तो श्यामपट क्या लिखा है? हिंदी में लिखा गया है। क्या लिखा गया है? हर एक अच्छी बात अमूल्य होती है। प्रति मंची माट अमूल्य विलुव कलदी। तो देखिए यहाँ पर कौन है? हिंदी अध्यापिका। ఇక్కడ ఎవరు ఉన్నారు? హిందీ అధ్యాపిక। హిందీ అధ్యాపికని మనం ఎలా చెప్పగలుగుతున్నాము? ఆ అధ్యాపిక చేతిలో హిందీ పుస్తకం ఉన్నది। ఇంకెవరు కనిపిస్తున్నారు? విద్యార్థులు, ఛాత్ర ఛాత్రాయే, అవునా కాదా? చూడండి నాన్న, ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ప్రశ్నలు ఇవ్వడం జరిగింది। चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? चित्र में अध्यापक, छात्र छात्राएं, श्यामपट, हिंदी पुस्तक आदि दिखाई दे रहे हैं। वे क्या कर रहे होंगे? वे क्या कर रहे हैं? वे क्या कर रहे हैं? अध्यापिका पाठ पढ़ा रहे हैं, छात्र ध्यान से सुन रहे हैं। टीचर లెసన్ చెప్తూ ఉంటే పిల్లలు శ్రద్ధగా వింటూ ఉన్నారు। तीसरा देखिए, श्यामपट पर लिखे सुवयन, सुवचन। सुवचन से तुम क्या समझते हो? सुवचन సూక్తి, మంచి మాట। నువ్వేం నేర్చుకుంటున్నావు? ఇక్కడ మనకి ఏమి ఇచ్చారు? శ్యామపట్ మీద హర్ ఏక్ అచ్చి బాత్ అమూల్య హోతీ హై। ప్రతి మంచి మాట చాలా విలువ కలది। అచ్చే బాతోं का महत्व अधिक होता है। మంచి మాటల యొక్క విలువ ఎక్కువగా ఉంటుంది। బదలావ్ లా సక్తా హై। మనలో మార్పు తేవడానికి మంచి మాటలు ఉపయోగపడతాయి। देखिए छात्रों के लिए सूचनाएं। पाठ के चित्र देखो, चित्रों के आधार पर कल्पना कीजिए कि पाठ में क्या बताया गया होगा। पाठ पढ़ो, नए शब्द और वाक्य रेखांकित करो। नए शब्द और वाक्यों के बारे में मित्रों से चर्चा करो। नए शब्द के अर्थ शब्दकोश में ढूंढो। छात्र यहाँ पर देखिए एक चित्र दिया गया है। चित्र देखिए यहाँ पर, चित्र किसका है? कुछ कवियों के नाम बोलिए। सूरदास, रहीम, तुलसी, कबीर, इस तरह आदि कवियों के नाम है। तो यहाँ पर हमें चित्र किसका दिया गया है? तुलसीदास का दिया गया है। किसका दिया गया है? तुलसीदास का चित्र दिया गया है। देखिए छात्र, तुलसीदास, कवि तुलसीदास, इनका जन्म 1532 में हुआ। इनका जन्म कब हुआ छात्र? 1532। जन्म स्थान राजापुर, बांदा जिला, उत्तर प्रदेश में। यहाँ इनका जन्म स्थान कहाँ पर है? राजापुर में। किस जिले में? बांदा जिले में। किस प्रांत में? उत्तर प्रदेश में। पिता का नाम क्या है? आत्माराम दुबे। पिता का नाम क्या है छात्र? आत्माराम दुबे। माता का नाम तुलसी देवी। माता का नाम क्या है? तुलसी देवी। इनकी रचनाएं क्या है? रामचरितमानस। ये रामचरितमानस में क्या है? भक्ति भावना जुटी हुई रहती है। इसमें भक्ति भावनाएं जुटी हुई रहती हैं। इनकी मृत्यु कब हुई? 1623 में। कहाँ पर हुई? काशी में। कवि पेरू
తులసీదాస్. ఇతని జన్మస్థానము రాజాపూర్ బాందా జిల్లాలో ఉత్తరప్రదేశ్లో అయింది. తండ్రి పేరు ఆత్మారాం దూబే, మా తల్లి పేరు తులసీదేవి. ఇతని యొక్క రచనలు రామచరిత్ మానస్లో ఉంటాయి. ఇతని మృత్యువు 1623 సంవత్సరంలో काशी जरिगिंदी। ओके चिल्ड्रन, यहाँ पर देखिए दोहा दिया गया है। दोहा की ओर ध्यान दीजिए। तुलसी काया खेत है, मनसा भयो किसान, पाप पुण्य दोवों बीज, बुवै सो लुनै निदान। तुलसीदास कहते हैं काया, काया शरीर, काया शरीर, शरीरము, खेत పొలము, खेत పొలము, मनसा भयो किसान, मनसा मन, मन मनसु, किसान कृषक, रैतु, पाप पुण्य दोवों बीज, बीज अंकुर वित्तनमु, पाप पुण्यमन्नदि बीज अंकुर वित्तनमु, भुवै सो लुनै निदान, लुनै भुवै नाटते, ఏదైతే నాటుతారు, लुनै आज की पकी फसल, निदान प्रबंध, प्रबंधन ఏర్పాటు। సో చూడండి ఇక్కడ तुलसी काया खेत है, तुलसी का कहना है कि काया, तुलसी के अनुसार तुलसी का कहना है कि काया, काया मीन्स शरीर बॉडी, काया मीन्स शरीर बॉडी, खेत है हमारा शरीर खेत के समान है। यहाँ पर शरीर किससे जोड़ा है? खेत से जोड़ा है। किससे जोड़ा है? खेत से जोड़ा है। हमारे शरीर को किससे जोड़ा है? खेत से जोड़ा है, खेत से जोड़ा है। देखिए खेत से जोड़कर मन भयो किसान, इस शरीर के मन को किसान कहते हैं। जो शरीर का मन है, हमारा मन है, हमें खेत से जोड़ा है। మన బాడీని పొలంతో పోల్చారు తులసీదాస్। అయితే మన మనసుని రైతుతో పోల్చారు। भयो किसान, मनसा भयो किसान, मन को किसान से जोड़ा है। మనసుని రైతుతో పోల్చారు। ఎందుకని చూడండి, पाप पुण्य दोनों बीज, यहाँ पर देखिए पाप पुण्य అంటే समाज में, वर्ल्ड में पाप पुण्य दोनों बीज, यहाँ पर बीज वित्तनम, बीज वित्तनम, ఇక్కడ పాప పుణ్య दोनों बीज అని అంటే సమాజంలో పాపము పుణ్యము అనే రెండు రకాల మనుషులు ఉంటారు। మంచి వాళ్ళు ఉంటారు, చెడ్డ వాళ్ళు ఉంటారు। అయితే ఈ రెండింటిని మనము పోల్చుకుంటే दोनों बीज, बुवै सो लुनै निदान, जो बोता है అంటే ఏ విత్తనం అయితే నాటుతామో, అంటే పాపం విత్తనం కానివ్వండి, పుణ్యం
కానివ్వండి. ఇక్కడ పాప విత్తనము పుణ్యం విత్తనం అంటే ఏంటి? పాప విత్తనం అంటే తేలికైనటువంటిది, వేస్ట్, వృధా. పుణ్యము మంచి. ఇది నాటడం వల్ల ఫలితం ఉండదు. ఇది నాటడం వల్ల ఈ మొక్క, ఈ విత్తనం నాటడం వల్ల మొక్క మొలకెత్తుతుంది. అంటే దీనికి ఫలితం ఉంటుంది. మన శరీరము పొలము లాంటిది, మన మనసు అన్నది రైతు లాంటిది. అంటే రైతు ఎప్పుడు కష్టపడేటప్పుడు వేస్ట్ విత్తనాలను భూమిలో నాటేస్తాడా? ఎందుకనంటే తమ కష్టమంతా వృధా అవుతుంది. ఎప్పుడైనా మంచి సీడ్ వైపే వెళ్తాడు, మంచి విత్తనం వైపే వెళ్తాడు. అంటే త్వరగా గ్రోత్ రావాలన్న ఆలోచనే ఉంటుంది, అంటే తనకు మంచి జరగాలన్న ఆలోచనే ఉంటుంది. అదేవిధంగా సమాజంలో పాపము పుణ్యము రెండు రకాలుగా మనుషులు ఉంటారు. అంటే మంచి మనుషులు ఉంటారు, చెడు మనుషులు ఉంటారు. ఏ రకంగానైతే మంచి విత్తనము చెడు విత్తనము ఉంటుందో అదే రకంగా మనుషులలో కూడా ఉంటుంది. అయితే ఏదైతే మనకు ఫలితాన్ని ఇస్తుందో, ఏదైతే మనకు ఫలితాన్ని ఇస్తుందో దానికి ప్రతిఫలము మనం అనుభవిస్తామో ఆ విత్తనాన్నే మనము ఎన్నుకోవాలి. అప్పుడే మనకు సరి అయినటువంటి ప్రతిఫలము లభిస్తుంది అంటున్నారు ఇక్కడ తులసీదాస్ గారు. అర్థమైందా పిల్లలారా? అయితే ఇప్పుడు మత్స్య విత్తనాన్ని మనము ఒకవేళ మామిడి విత్తనాన్ని వేసి మనము కోకోనట్ విత్తనం కావాలి అనుకుంటున్నాం. కోకోనట్ కావాలి అంటే అవుతుందా? లేదా మామిడి చెట్టు పెట్టి నిమ్మకాయ కావాలంటే అవుతుందా? కాదు కదా. మామిడి చెట్టు పెట్టినప్పుడు మనకు మామిడికాయలే కాస్తాయి, నిమ్మ చెట్టు పెట్టినప్పుడు నిమ్మకాయలే కాస్తాయి, కొబ్బరి చెట్టు పెట్టినప్పుడు కొబ్బరికాయలే కాస్తాయి. అంటే మనం ఏ విత్తనం అయితే నాటుతామో అదే ఫలితం మనకు లభిస్తుంది. అంటే మన క్రియలు ఎలా ఉంటాయో మనకు ప్రతిఫలం కూడా అదే విధంగా ఉంటుంది. అంటే మన క్రియ ఎలా ఉండాలి? మంచిగా ఉండాలి. అంటే మనం చేసే ప్రతి పని మంచి వైపే నడవాలి అని తులసి గారు చెప్తూ ఉన్నారు. అర్థమైందా పిల్లలారా? ओके, यहां पर इस पाठ में देखिए पाप, पाप का विलोम शब्द क्या है? पुण्य। देखिए दूसरा दोहा देखिए, तुलसी साथी विपत्ति, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति, सुसत्य व्रत रम भरोसे एक। देखिए यहां पर तुलसीदास एक साथी के बारे में बताते हुए, साथी मित्र दोस्त फ्रेंड स्नेहितुడు, विपत्ति कष्टము, विद्या विनयము, వివేకము, అంటే మంచి చెడు విచక్షణ జ్ఞానము కలవాడు. వివేకం అంటే మంచి చెడు విచక్షణ గుణము కలవాడు. మంచి చెడు గురించి ఆలోచించేవాడు. సాహసము,
సుకృతి మంచి పనులు, సుసత్య నీతి, వ్రత్ నీతి నిజాయితీ, ఎల్లప్పుడూ సత్యమే పలికేవాడు. వ్రత్ వ్రతం లాంటిది, ఒక వ్రతం లాంటిది. రామ్ భరోసా ఏక్ రాముని మీద, భరోసా నమ్మకము, భరోసా నమ్మకము. ఇక్కడ చూడండి, तुलसी जी के अनुसार अपना साथी, अपना मित्र, अपना दोस्त విపత్తి కే సమయ, కష్ట సమయంలో మన స్నేహితుడు ఎలా ఉండాలంటే, కష్ట సమయంలో విద్య శిక్షని అనుభవించి వినయముతో వివేకముతో మంచి చెడు విచక్షణ జ్ఞానముతో సాహసముతో సుకృతితో మంచి పనులతో నీతి నిజాయితీగా ఈ రకమైనటువంటి గుణాలు కలిగి మంచి పనులతో ఎల్లప్పుడూ సత్యమే పలుకుతూ తోడుగా ఉండేవాడే నిజమైన మిత్రుడు. నిజమైన మిత్రుడు ఎలా ఉండాలి? కష్టాలలో తోడుగా ఉండాలి. ఆ మిత్రునికి విద్య వినయము వివేకము సాహసము సుకృతి సుసత్య అనే అలవాట్లు ఎక్కువగా ఉండాలి. ఎల్లప్పుడూ సత్య మార్గములోనే ఉండాలి. అలా ఉండి మనకు తోడుగా ఉన్నప్పుడు ఆ మిత్రుడు వల్ల, ఆ మిత్రుని వల్ల మనము ఎల్లప్పుడూ మంచి మార్గంలోనే వెళ్ళే ప్రయత్నం చేస్తాము, మంచి మార్గంలోనే వెళ్తాము. ఎప్పుడు మంచి చెడు విచక్షణ జ్ఞానము ఎవరికైతే ఉంటుందో, మనం ఏదైనా పొరపాటు చేసినప్పుడు ఇది మనం చేసేది తప్పు, ఇది కాదు, ఇది మనదే డ్రాబ్యాక్, మన తప్పే, మన వల్లే జరిగిన పొరపాటు, మనం ఇలా చేయకూడదు కదా, మనం చదువుకున్న వాళ్ళం ఈ రకంగా చేయకూడదు అంటే, ఎవరికైతే విద్యా వినయము వివేకం అనేది ఉంటుందో వాళ్ళలో మంచి చెడు విచక్షణ జ్ఞానము తప్పనిసరి ఉంటుంది. వాళ్ళలో ధైర్య సాహసాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. అంతేకాకుండా వాళ్ళలో సుకృతి మంచి పనులు చేసే అలవాట్లు ఉంటాయి. నీతి నిజాయితీ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇలాంటి అంటే విద్య వినయము వివేకము సాహసము సుకృతి సుసత్యు అన్నది ఒక సూత్రముగా మనం బంధించుకోవాలి. ఈ సూత్రంలో ఏమేమి ఉండాలి? విద్య ఉండాలి, అంతేకాకుండా వినయం ఉండాలి, అంతేకాకుండా వివేకం ఉండాలి, అంతేకాకుండా సాహసం ఉండాలి, సుకృతి సుసత్యం. ఈ సూత్రాన్ని మనం బంధించుకుంటే, మనలో ఈ సూత్రం అనేది ఉంటే ఒకే నమ్మకం మీద మనము జీవించవచ్చు. అంటే ఈ నమ్మకం మీదనే మన జీవితాన్ని గడిపితే మనము ఎత్తుకు ఎదగగలుగుతాము, గొప్ప వాళ్ళం అవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అయితే ఇందులో సాహస్ ఆపోజిట్ చూడండి నాన్న, సాహస్ దర్ఫో, వినయ్ వినయము ఘమండ్ ఘమండ్ వినయ్ ఘమండ్
संस्कृति 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 అంటే दुष्कृति दुष्कृति विवेक अविवेक अविवेक ఈ రకంగా ఇప్పుడు మనము సుకృతి సు సుసత్య సు ఇవి ఉపసర్గలు ఎన్ని డౌట్స్ పిల్లలారా మన జీవితంలో ఎప్పుడు మంచి పనులే తోడొస్తాయి అనేసి రెండవ దోహలో మనకు తెలిసినటువంటి విషయము. పిల్లలారా అర్థమైందా పిల్లలారా? ధన్యవాదాలు. नलगोंडा विद्याशाखा ऑनलाइन कक्षाओं के लिए स्वागत. मैं ईश्वरतनुषा लिटिल फ्लावर विज्ञान मंदिर की हिंदी अध्यापिका हूँ. छात्र हम लोग 8वीं कक्षा में अनमोल रत्न में पहला भाग पढ़ चुके हैं. पहले भाग में कौन थे? पहले भाग में तुलसीदास जी के बारे में था. कवि परिचय पढ़े हैं और तुलसीदास के दोहों के बारे में पढ़े हैं. अब दूसरी भाग की ओर जाएंगे. तो दूसरे भाग में देखिए कवि दिया गया है. यह कवि कौन है? చూడండి పిల్లలారా, कवि కనిపిస్తున్నాడా? यह कवि कौन है? यह कवि रहीम का है. ये कौन है? रहीम जी का चित्र है. ఇది రహీం యొక్క చిత్రపటము. तो देखिए रहीम कवि का नाम रहीम है. इनका पूरा नाम पूर्ति पेरू अब्दुल रहीम खान खाना. इतनी पूर्ति पेरेंटी अब्दुल रहीम खान खाना. इनका जन्म कब हुआ? इतनी ఎప్పుడు జన్మించారు? 17 दिसंबर 1556 को लाहौर में हुआ. 17 दिसंबर 1556 లో లాహోర్లో జన్మించారు. इनके पिता का नाम क्या है? पिता भैरम खान. తండ్రి పేరేంటి? భైరం ఖాన్. మాతా సుల్తానా బేగం. తల్లి పేరేంటి? సుల్తానా బేగం. इनकी भाषा इतनी भाषा अवधिలో ब्रज మరియు और खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है. अवधि, ब्रज और खड़ी बोली का प्रयोग इनकी भाषा में होती है. काव्य ఎలా ఉంటాయి? నీతిపరక होते हैं. ఇతని కావ్యాలు ఇతని దోహలన్నీ కూడా నీతిపరంగా ఉంటాయి. నీతిని వివరించి చెప్పేలాగా ఉంటుంది, అంటే మనం నేర్చుకునేలాగా ఉంటుంది. రచనాయే रहीम सत्सही आदि. देखिए दोहे की ओर. बिगड़ी बात तो बने न नहीं, लाख करो किनकोय, रहीमन फटे दूध को, मते ना माखन कोय. बिगड़ी బనే नहीं, लाख करो किनकोय అంటే ఒకసారి అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏంటి? వాదాపి వాదన చేస్తూ ఉంటాము, గొడవ జరుగుతుంది. నువ్వెంత అంటే నువ్వెంత, నువ్వెంత అంటే నువ్వెంత, నీకంటే నేను తక్కువ తినలేదు, నీకంటే నేను తక్కువ తినలేదు అనేసి ఒకరికొకరు బాగా మాట పెంచుకుంటూ ఉంటారు. గొడవనే అనుకోండి, మాటనే అనుకోండి, వాదాపి వాదన పెంచుకున్నప్పుడు ఎవరు తగ్గనప్పుడు అది సొల్యూషన్ కాదు. తీర్మానం అవుతుందా? తీర్మానం కాదు. बिगड़ी बात न बने. जब बात बिगड़ जाती है
लाख प्रयत्न करने पर भी నహీ బంది అంటే ఎంతో ప్రయత్నం చేస్తాం ఆ తర్వాత ఫ్యామిలీ గొడవలు కానివ్వండి, నేబర్స్ కానివ్వండి, ఫ్రెండ్స్ కానివ్వండి, మాట మాట అనుకున్నప్పుడు ఒకరు చూసినప్పుడు మళ్ళీ మనకు పుచ్చుకుంటూనే ఉంటుంది. అంటే ఒక పోయం ఉంది కదా, रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो झटकाए टूटे से फिर न जुरे जुरे घाट పడి జాయ్. ఎవరి మనసుని మనం నొప్పించకూడదు. ఒకవేళ నొప్పించాము అని అంటే దారం లాంటిది మనసుతో పోల్చుకొని దారాన్ని మనం తెంచేస్తే ముడి ఏ రకంగా పడుతుందో, మనకు మళ్ళీ ముడి ఏ రకంగా అడ్డు పడుతూ ఉందో, అదే విధంగా మాట కూడా మనకు ఎప్పుడు గుర్తొస్తూనే ఉంటుంది. అందుకని ఇక్కడ ఏమన్నారు, ఎప్పుడైతే మాట బిగడ్ జాతి హే చెడిపోతూ ఉందో, చెడిపోవడం అంటే పెరగడం, వాదాపి వాదన ఎప్పుడైతే పెరుగుతూ ఉందో, ఎంత ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ కూడా కలవలేదు. ఎప్పుడు కలవరు? మూర్ఖత్వంతో మనం ఉన్నప్పుడు. అంటే మన తప్పుని మనం తెలుసుకోనంత వరకు కూడా ఇది నాది తప్పు అంటే మనము మూవ్ అవుతాం, వాళ్ళతో కలుపుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. మనకు కలుపుకునే ఆలోచన రావడానికి మనం చేస్తున్నది తప్పు, నాది ఇది తప్పు అని మనం ఎప్పుడు గ్రహిస్తాము? మనలో ఉద్రేకం పోయినప్పుడే గ్రహిస్తాము. ఉద్రేకముతో ఏం మాట్లాడినా కూడా పెరుగుతుందే కానీ తరగదు. అయితే ఇక్కడ మనకి ఎగ్జాంపుల్గా ఏమి ఇచ్చారు? రహిమన్ ఫటే దూదుకో, దూద్ క్షీర్, పాలు. ఇక్కడ పాలను తీసుకున్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పాలు. ఈ పాలను తీసుకున్నప్పుడు ఒక చుక్క పెరిగేస్తే అది తోడుకుంటుంది. ఒక చుక్క పెరిగేస్తే తోడుకుంటుంది. అదే పాలల్లో ఒక చుక్క ఉప్పు వేసినా కూడా తోడుకున్నట్టు కనిపిస్తుంది. ఇందులో ఒక చుక్క తోడు మజ్జిగ లేదా పెరిగేసాము, ఇందులో ఉప్పు వేసాము. అయితే దీన్ని మనం పిసికినప్పుడు మజ్జిగ వేరు చేయొచ్చు, దీన్ని మనము చిరికినప్పుడు మజ్జిగని వేరు చేయొచ్చు. దీన్ని మనము చిరికినప్పుడు మజ్జిగ ఎప్పటికీ పైకి రాదు, అది విరుగుడుగానే ఉంటుంది. అంటే ఒకరి మనసుని మనం తెప్పినప్పుడు ఈ రకంగా విరిగిపోయే ఉంటుందే కానీ మనకు తోడుగా వెన్నెలాగా ఎప్పుడు తోడుకోడు. రహిమన్ ఫటే దూదుకో, విరిగిన, ఫటే మీన్స్ విరిగిన. మాఖేనా మాఖన్ ఓయ్, మాఖేనా చిలకడం వల్ల, మత్నే పర్ పిసకడం వల్ల, చిలకడం వల్ల, మాఖన్ నహీ బంతా. ఎప్పుడైతే మనము సరిగ్గా తోడు వేస్తామో అప్పుడే మనకు వెన్న వస్తుంది, మజ్జిగ చేయగలుగుతాము, మజ్జిగని చిలకగలుగుతాము. అయితే ఎప్పుడైతే దాన్ని మనము కరెక్ట్గా తోడు పెట్టామో అది వృధా అవుతుంది. అదేవిధంగా ఇక్కడ మాట పెరగడం వల్ల మనుషుల యొక్క మనస్తత్వము వృధా అవుతుందే కానీ కలపడానికి, తోడు నీడగా ఉండడానికి మజ్జిగ వెన్న ఎలా ఉంటుంది? మజ్జిగ పైన తోడుగా ఉంటుంది. అంటే మనకు కలిసి ఉండరు. ఇక్కడ ఇచ్చారు చూడండి, రహీం కే అనుసార్ జబ్ బాత్ బిగడ్ జాతీ హై, ఎప్పుడైతే మాట వాదన పెరుగుతూ ఉందో, లాఖ ప్రయత్న కర్నే పర్ భీ, లక్ష ప్రయత్నాలు చేసినప్పటికి కూడా బాత్ నహీ బంతి, మాట కుదుట పడదు, మనం వాళ్ళతో సరిగ్గా మాట్లాడలేము. ఎగ్జాంపుల్ మనకేమిచ్చారు? ఏ రకంగానైతే పాలు విరిగిపోతాయో ఆ రకంగానే మనుషులు విడిపోతారు. ఎప్పుడైతే మనం సరిగ్గా తోడేస్తేనే మనకు చిరికినప్పుడు మజ్జిగ కానీ వెన్న కానీ తోడుగా ఉంటుంది. అంటే మనము ప్రతి ఒక్కరితో మాట్లాడేటప్పుడు, ప్రతి ఒక్కరితో
వాదన వేసుకునేటప్పుడు ఆలోచించి వాదన వేసుకోవాలి, ఆలోచించి మాట్లాడాలి. ఎప్పుడైతే మనం ఆలోచించి మాట్లాడడమో బంధుత్వమే తెగిపోతుంది, స్నేహత్వము తెగిపోతుంది, అంటే బంధుత్వము నిలవదు. ఎన్ని డౌట్స్ పిల్లలు? एनी डाउट्स? दूसरा देखिए, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े बड़ों ना बोले बोल, रही मन हीरा कब कहें, लाख टका मेरो मोल। देखिए यहाँ पर बड़े बड़े लोग बड़ाई ना करें, बड़ाई नहीं करते, పెద్దవాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా గొప్పగా చెప్పుకోరు. అంటే పెద్దవాళ్ళు అంటే ఇక్కడ మంచి పనులు చేసేవాళ్ళు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము మదర్ తెరిసాని తీసుకుందాం, అబ్దుల్ కలాంని తీసుకుందాం. అబ్దుల్ కలాం ఎప్పుడు స్పీచ్ ఇచ్చినప్పుడు కూడా ఇలా చెయ్యాలి అంటారు కానీ నాలాగా చెయ్యండి అని చెప్పలేదు. మదర్ తెరిసాని తీసుకున్నా కూడా నలుగురికి సహాయం చేయాలన్నారే కానీ నాలాగా సహాయం చేయండి అని చెప్పలేదు. అంటే ఎవరి గురించి వాళ్ళు గొప్పగా చెప్పుకోరు. పెద్దవాళ్ళు బడాయి నా కరెం, పెద్దవాళ్ళు గొప్పగా చెప్పుకోరు. బడే హోతే హై వే అప్నీ బడాయి నహీ కర్తే. పఢాయి గొప్పతనము, నా కరెం పెద్దవాళ్ళు వాళ్ళ గొప్పతనము ఎప్పుడు చెప్పుకోరు. ఎగ్జాంపుల్ ఏమి ఇచ్చాడు ఇక్కడ? హీరా. హీరా డైమండ్. హీరా మీన్స్ డైమండ్. అయితే హీరా తన గొప్పతనం తను ఎప్పుడు చెప్పుకోలేదు. అంటే నేను ఇంత జగజగా మెరుస్తూ ఉంటాను, నా వాల్యూ ఇంత, నా రేట్ ఇంత, నేను ఇంత అమూల్యమైనటువంటి దాన్ని అని ఎప్పుడు చెప్పుకోరు. దాని వాల్యూ ఎప్పుడు తెలుస్తుంది? ఎదుటి వారు కొన్నప్పుడు. డైమండ్ చాలా రేటు ఉంటుంది, డైమండ్ పెట్టుకుంటే షైనింగ్ ఉంటుంది. అంటే ఎదుటి వాళ్ళు చెప్పాలి మన మంచితనాన్ని, మన గొప్పతనాన్ని, మన గురించి ఎదుటి వాళ్ళు చెప్పాలే కానీ మన గురించి మనం డబ్బు సాటించుకున్నట్టు గొప్పగా చెప్పుకుంటే ఫలితం ఏమీ ఉండదు. అంటే మనము అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏంటి పిల్లలరా? మనము నలుగురు పొగిడేలాగా మన పని ఉండాలి, మన క్రియ ఉండాలి, మన నడవడిక ఉండాలి, మన కర్తవ్యం ఉండాలి. నలుగురు మనల్ని మెచ్చుకునేలాగా పని చెయ్యాలి, నలుగురు అసహించుకునేలాగా పని చేయకూడదు. ఇక్కడ అందుకనే చెప్పాడు చూడండి, రహీంకే అనుసార్ జో సచ్ముచ్ బడే హోతే హై, ఎవరైతే గొప్పవాళ్ళు ఉంటారో పెద్దవాళ్ళు ఉంటారో వే అప్నీ బడాయి నహీ కియా కర్తే, వాళ్ళు తన గొప్పతనాన్ని తను చాటేసుకోరు. బడే బడే బోల్ నహీ బోల్తే హై, గొప్పగా చెప్పరు. నేను అది చేశాను, నేను ఇది చేశాను, నేను అది చేస్తాను, ఇది చేస్తాను, నా వల్ల అదవుతుంది ఇదవుతుంది, చేసి చూయిస్తాను. बोलने से करना. तो उदाहरण के लिए हीरा स्वयं कभी नहीं कहता कि उसका मोल लाख टके का है, ना विలువ లక్షలకు ఉంది అనేసి. लाख टके का, లక్ష. చాలా విలువ గలదాన్ని, నా విలువ లక్షకుంది అనేసి హీరా ఎప్పుడు చెప్పదు. అదేవిధంగా మనం కూడా మన గొప్పతనాన్ని చెప్పకుండా గొప్పతనాన్ని చూపించాలి అంటున్నారు. గొప్పతనాన్ని చూపించాలి. అర్థమైందా పిల్లలారా? ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, शब्द भंडार. तुलसी ने शरीर की खेत व मन किसान से तुलना क्यों की होगी? क्यों किया? तुलसी शरीर की तुलना खेत से इसलिए किया कि हमारे क्रियाओं में సత్ఫలిత होना चाहिए. సత్ఫలితము ఉండాలి. మనం చేస్తున్నటువంటి పనిలో ఫలితం ఉండాలి, మంచి ఫలితం ఉండాలి. रहीम जी के बारे में तुम क्या जानते हो? कई बच्चे. नेक्स्ट,
ఇక్కడ పైన ఇచ్చారు చూడండి, तुलसी साथी विपत्ति। नीचे दी गई पंक्तियों के बाद आने वाली पंक्ति लिखो। आने वाली पंक्ति क्या है? रहीमन साथी विपत्ति। बिगड़ी बात न बने लाख करो किन कोई, रहीमन फटे दूध को मथे न माखन पोई। सारी तुलसी साथी विपत्ति, तुलसी साथी विपत्ति, तुलसी साथी विपत्ति सारी ना विद्या विनय विवेक साहस सुकृति सुसत्य व्रत राम भरोसा एक। दूसरा देखिए, रहीमन हीरा कब कहें, लास्ट दोहा, बड़े बड़ाई ना करें बड़ो ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहें लाख टका मेरो मोल। नेक्स्ट देखिए शब्द भंडार। दोहों में आए कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, इन शब्दों से एक एक वाक्य बनाओ। खेत, किसान खेत में काम करते हैं। विपत्ति, सच्चा मित्र विपत्ति में साथ रहता है। नेक्स्ट विनय, बड़ों से विनय पूर्वक रहना चाहिए। दूध, बच्चों को दूध की जरूरत होती है। दूध स्वच्छ रहता है। नेक्स्ट, हीरा, हीरा का मोल अधिक होता है। ఓకే పిల్లలారా, అర్థమైందా? ఈ రకంగా మీరు నేర్చుకొని రావాలి. ఇక్కడ చూడండి, नीचे दी गई पंक्तियों पढ़ो समझो। लाख टका मेरो मोल, इस पंक्ति में टका शब्द का प्रयोग विशेष अर्थ के लिए हुआ है। पुराने समय में टका का बड़ा महत्व है। अंग्रेज के समय यह भारत की मुद्रा थी जिसका मूल्य 2 आना। टका అంటే 2 అనాలు, గుండ్రగా ఉండి మధ్యలో హోల్ ఉండి ప్రాచీన కాలంలో కాయిన్ पे। इसका शब्द पर कई मुहावरे भी हैं, దీని మీద ముహావరలు కూడా ఉన్నాయి। टका सा मुंह लेकर रह जाना, उदास होना। टके को मोहताज होना, गरीब होना। टके का मोहताज होना, गरीबी। टका पास ना होना, धन की कमी होना। ఈ రకంగా మనకు క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది। భాషా విభాగం पढ़ो समझो। किसान, निदान, बुवाई, लुनाई, विवेक, एक, कोई, कोई, करें, कहें, बोल, मोल। ఈ రకంగా మీకు ఇవ్వడం జరిగిందమ్మా। ఎనీ డౌట్స్ అడగండి తర్వాత। ఓకే, ధన్యవాదాలు పిల్లలారా, ధన్యవాదాలు।